फ्रेंड्स आज हूँ 9 ଜାନୁଆରୀ 2026 शुक्रवार सकाळ 22टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे चलतु नजर पकेबा। ता पूर्व भिडियो लाइक करूँ जदि चैनल को नुआ कर आसुए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पाखर थे बेल आइकन रे क्लिक करने आगे लाटेस्ट अपडेट पाइबा खबर। फेब्रुआरी पहले आगत हम केंद्रीय बजेट प्रथम थर पर रविवार बजेट उपस्थापन। जानुआरी 31 गृह में आसव आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। बुधवार बसी संसदीय व्यापार कैबिनेट कमिटी बैठक में एने निष्पत्ति होईछि। बजेट अधिवेशन दुईटी पर्यायर अनुष्ठित होब। प्रथम पर्याय जानुआरी 28 रु फेब्रुआरी 13 पर्यंत चलिबो। द्वितीय पर्याय मार्च 9 रु एप्रिल 2 पर्यंत चलिबो। जानुआरी 28 रु राष्ट्रपति अभिभाषण सहित बजेट अधिवेशन आरंभ होब। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण फेब्रुआरी 1 रविवार रे बजेट उपस्थापन करेंगे। प्रथम थर पर रविवार बजेट उपस्थापन करा। निर्मला सीतारमण यह लगातार नवम बजेट हेबो। बजेट अधिवेशन द्वितीय पर्यायर अनुदान दाबी एवं अर्थ बिल उपरे आलोचना करा जिवो। परवर्ती खबर आज महिला और शिशु विकास विभाग आनुकूल्य रे मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा उपस्थित विभाग सम्मिलनी कक्ष में बहु प्रतीक्षित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत उपहार सामग्री जगाइवा महिला और शिशु विकास विभाग एवं हस्ततंत्र बयन और हस्तशिल्प विभाग अधीनस्थ उत्कलिका ओडिशा राज्य समवाय हस्तशिल्प निगम मध्य एक बुझामणा स्वाक्षरित होईछि। एही बुझामणा माध्यम उत्कलिका मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत योग्य कन्या मानक उपहार सामग्री यथा शाढ़ी चूड़ी पाउंची झुंटिया अलता सिंदूर समेत समस्त श्रृंगार सामग्री सह बासनकुसन भली घरोई व्यवहार सामग्री भली उपलब्ध कराइबो बोली उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिड़ा उल्लेख करिसेंति। इस सहयोग माध्यम महिला कल्याणकारी योजना गुड़ी प्रत्येक योग्य हिताधिकारी निकट में पहुंचाइबा सह ओडिशार हस्तशिल्प और हस्तकला क्षेत्र को मध्य प्रोत्साहन मिलिबो बोली से मत प्रकाश करथिले। एही कार्यक्रम में महिला और शिशु विकास विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीमती शुभा शर्मा, विभागीय निर्देशिका मनीषा बनर्जी, हस्ततंत्र और बयन शिल्प विभाग निर्देशिका श्रीमती निवेदिता पृष्टि, अतिरिक्त सचिव श्री प्रताप होता एवं उभय विभाग अन्य वरिष्ठ अधिकारी वृंद प्रमुख उपस्थित थे। महिला और शिशु विकास विभाग अतिरिक्त सचिव श्रीमती सुमित्रा पट्टनायक एवं उत्कलिकार परिचालना निर्देशिका श्रीमती ममता नायक मध्य यह चुक्तिनामा स्वाक्षरित होईछि। परवर्ती खबर विकसित गाँ विकसित ओडिशा योजन बड़ परिवर्तन होईछि। प्रकल्प चयन में ग्रामसभा को गुरुत्व। राज्य सरकार पंचायतराज और पानीय जल विभाग पक्षर विकसित गाँ विकसित ओडिशा योजनार मार्गदर्शिकार गुरुत्वपूर्ण संशोधन कर नागरिक मानक सक्रिय अंशग्रहण प्रकल्प चयन प्रक्रियार सरलीकरण एवं गोष्ठी स्थायी संपत्ति सृष्टि करने लक्ष्य यह पदक्षेप नि नूतन नियम अनुଯାयी ग्रामसभा माध्यम स्थानीय आवश्यकता को भित्ति कर प्रकल्प तालिका प्रस्तुत करा। ब्लॉक नोडाल ऑफिसर यह तालिका को तुरंत जिलापाल निकट को पठाइबे। यह व्यतीत जिलापाल प्रतिवर्ष पंचायतराज प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि एवं सामाजिक कर्मी ठारू मध्य प्रस्ताव आह्वान करेंगे। एथिपाई जिलापाल कार्यालय, ब्लॉक और पंचायत कार्यालय में नोटिस प्रकाश पाइबार 7 दिन मध्य आवेदन करने को पड़ो। प्रकल्प गुड़िकर जांच और चूड़ांत अनुमोदन पर जिलापाल अध्यक्षतार एक जिला स्तरीय कमिटी गठन कर कमिटी जिला परिषदर मुख्य उन्नयन अधिकारी सीडीओ कम सदस्य आवाहक भाव रहिबे। कमिटी आर्थिक आवंटन और स्थानीय प्राथमिकता को भित्ति करी प्रकल्प गुड़ी को चूड़ांत करिबो। संशोधित मार्गदर्शिकार एक नूतन नियम जोड़ा 10 लाख टंकार अधिक व्यय निर्मित समस्त प्रकल्प पर कार्य शेष होबार 3 वर्ष पर्यंत निर्माणकारी संस्था दायी रहिबे। जदि एही समय मध्य कौन यांत्रिक त्रुटि बा क्षति देखा जाए तेबे कौन अतिरिक्त सरकारी खर्च बिना निर्माणकारी को निज खर्च रे ताहा मरामती करने को पड़ो। यही नूतन नियमावली प्रकाश पाइबा दिन तुरंत लागू होब बोली सरकार तरफ सूचना दी जाइछि। परवर्ती खबर चलित सप्ताह मिलिबो सुभद्रा टंका। 4,57,681 जन को खूब शीघ्र मिलिबो सुभद्रा टंका। नुआ भावे जोड़ी होइतिबा 1,78,398 हिताधिकारी को मिलिबो टंका। यह सह विभिन्न कारण पाई कटि जाइथिबा 24,018 जन हिताधिकारी को एथर मिलिबो टंका। सेहिपरि तृतीय किस्ती पाइथिले किंतु प्रथम द्वितीय किस्ती रे तांको नाम नथिला।
ସେଭଳି 2,55,265 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ 250 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଲଭ ବାସଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର AHP ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ନିର୍ମାଣ ସରିଥିବା ଗୃହଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ବଣ୍ଟନ ଓ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ବାସଗୃହ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହରୀ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ସୁଲଭ ବାସଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବୁଦ୍ଧବିହାର ନୀଳମାଧବ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଶାନ୍ତିପଲ୍ଲୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ସୁବୁଦ୍ଧିପୁର ସୁଲଭ ବାସଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଖାଲି ପଡ଼ି ନ ରହେ ସେଥିପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘାଟିକିଆ ଏବଂ ଗଡ଼କଣାଠାରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆବାସ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି କମିଟି ବାସଗୃହ ବଣ୍ଟନ ନୀତି, ଭଡ଼ା ଘରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ଆନ୍ତଃ ବିଭାଗୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 6 ମାସ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ବଣ୍ଟନ ଯାହାକି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ସଫଳତାର ସହ ଏହି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ଆବଣ୍ଟନ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ଘରକୁ କେହି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁଲଭ ବାସଗୃହ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ବସ୍ ସେବା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ନୂଆ ବସ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଜବରଦଖଲ ନୁହେଁ। ନୀତିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବ। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଓ ସହରୀ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ NGO ମାନଙ୍କ ସହାୟତା ନିଆଯିବ। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ BDA ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା BMC କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା, ପୌର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ, ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଶୁଭାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର BDA ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସହରୀ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ବୈଠକରେ ଦୋହରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ମାଘ ମାସରେ ବାଘ ଭଳି ଶୀତ, ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ପାରଦ। ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3.2 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ତାପମାତ୍ରା 9.4 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। 2013 ପରଠାରୁ ରାଜଧାନୀର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ହୋଇଛି। ଏହାସହ 1952 ପରଠାରୁ ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରାଜଧାନୀରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 1992ର 5 ଜାନୁଆରୀରେ 8.6, 2003 ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ, 2012 ଜାନୁଆରୀ 15ରେ 9.3 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ 1952 ଜାନୁଆରୀରେ 9.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ କଟକ ସହରର ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟର 24ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିବ ଧାନ। ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ହେଲେ ଏହା ସାମୟିକ, କାରଣ ସରକାର ଏଯାଏଁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସହମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ 15 ଦିନର ମୋହଲତ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଲର୍ସ। ମିଲର୍ସ ଓ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଛକାପଞ୍ଚାରେ ପଡ଼ିଛି ସାମୟିକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଛନ୍ତି ମିଲର୍ସ। ଏହାସହ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିବା ନେଇ ଫିଟିଛି ବାଟ। ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ମିଲର୍ସ। ଆଲୋଚନାରେ 4ଟି ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦାବିକୁ ମାନିଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ବଳକା ଦାବି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂରା ନ ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଫେରିବ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଲର୍ସ। ଧାନ ଉଠାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବତା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଖୋଲା ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି ଧାନ। ମିଲର୍ସକୁ ନ ପାଇ ଚାଷୀ ନିରୁପାୟ। ଏହି 4 ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀକୁ ଅଖା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ନ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏପରିକି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଧାନ ଉଠାଣ ସରିବାକୁ
ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚାଷୀ ଟୋକନ ମିଳିନି। ଅନ୍ୟପଟେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁ ନଥିବା ବେଳେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଏସବୁ ଭିତରେ ବିଜେଡି କହିଛି ଏ ସରକାର ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ହେଲେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଘଟଣାର ସତ୍ୟ ମାନୁନି। ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ମିଲର୍ସ ମାନିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଖବର, ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିର ପାର୍କିଂ ଫି ବଢ଼ିଲା। ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ପାର୍କିଂ ଫି 500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି। 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏବେ ଦେବାକୁ ହେବ 500। ଅତିରିକ୍ତ 18% ଜିଏସ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ SJTA ତୀର୍ଥନଗରୀରେ ଥିବା ଭକ୍ତ ନିବାସ ସୁବିଧାରେ ପାର୍କିଂ ଫି ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟାକୁ 500 ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 18% ଜିଏସ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 4ଟି ଭକ୍ତ ନିବାସ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ପାର୍କିଂ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯାନ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ପରିମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାର୍କିଂ ଫି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଭକ୍ତ ନିବାସ, ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭକ୍ତ ନିବାସ ଏବଂ ନୀଳାଚଳ ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଭକ୍ତ ନିବାସର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ 7/1/2026 ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା କି ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିଲୁ। ଯେଉଁମାନେ 4ଟି ଭକ୍ତ ନିବାସ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ କିଛି କରିଥିବେ। ସେମାନେ ପାର୍କିଂ ଫି ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ପାର୍କିଂ ଫି ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିଲା। ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍କିଂ ଫିରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ବିଶେଷ କରି ଭିଡ଼ ଋତୁରେ ଏହା ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟାପିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବିଲ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଠୋର କଟକଣା ଲଗାଇବ। ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରେ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ 500% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ରୁଷଠାରୁ ତେଲ ଏବଂ ୟୁରେନିୟମ୍ କ୍ରୟ କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବ ଆମେରିକା। ଆମେରିକା କହିଛି ଯେ ରୁଷକୁ ତା'ର ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେହି ଦେଶ ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ରୁଷରୁ ତେଲ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ, ଚୀନ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଉଛି ଆମେରିକା। ଗତ ବର୍ଷ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 25% ଟିକସ ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ରୁଷରୁ କିଣାଯାଉଥିବା ତେଲ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଟିକସ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହା କିଛି ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମୋଟ ଟିକସ 50%କୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିଥିଲା। ଟିକସକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକା ଚୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 145% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଜବାବରେ ଚୀନ ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 125% ଟିକସ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ନୂତନ ଟିକସ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଖୁସି ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଉପରେ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ ଉପରେ ନୂତନ ଟିକସ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଶୁଣାଣି ପରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀମାନେ ଭାରତ, ଚୀନ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ଶସ୍ତା ଶସ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକସ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତ ଆମେରିକୀୟ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରୁ। ଭାରତ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ। କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଦେବଗଡ଼ କୋର୍ଟରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ। କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍। କିଛି ଦିନ ସମୟରେ କୋର୍ଟ ପରିସର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ନେଇ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଧମକ ଦେଉଥିବା ସୂଚନା। ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ମିଳିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ସହ କୋର୍ଟ ପରିସର ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଓକିଲ ଓ ମହକିଲ କୋର୍ଟ ପରିସରରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଆଣ୍ଟି ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି ଟିମ୍। ତେବେ ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟରେ ବୋମା ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟକୁ ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯିବା ପରେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଆଣ୍ଟି ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଓ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଜରିଆରେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ କିଏ ଏହି ମେଲ୍ କରି ଏହି ଧମକ ଦେଇଛି ପୋଲିସ ଏଯାବତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। କହି ରଖୁଛି କି ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ 7ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ମିଳିଛି ଧମକ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଥିଲା କୋର୍ଟ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଏହିସବୁ ଧମକ ମିଳିଥିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟ ଓ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ। ସେହିପରି ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ 5ଟି ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟକୁ RDX ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ଆନନ୍ଦ, ରାଜକୋଟ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ଭରୁଚରେ ଥିବା ସେସନ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ଇମେଲ୍ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ କେକେଆରରୁ ବହିଷ୍କାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବାଂଲାଦେଶର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭିସା ସେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିସା ସେବା ଜାରି ରହିବ। ଦିଲ୍ଲୀ, ଅଗରତାଲା, ମୁମ୍ବାଇ, ଗୌହାଟୀ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିବା ଏହାର ଦୂତାବାସ ଏବଂ କନସୁଲେଟକୁ ସାଧାରଣ ଭିସା ସେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରତିଫଳନ। କହି ରଖୁଛି ଯେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଭିସା ସେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ଶେଖ୍ ହାସିନା ବିରୋଧୀ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ଏବଂ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ହାଇକମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ ଚିଟାଗୋଙ୍ଗରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର IVACକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଭିସା ସେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। 18 ଦିନରେ 6 ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ କେକେଆରରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ ଭିସା ସେବା ସ୍ଥଗିତ କରିଛି। ଏଥିସହ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଛି। ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ସରକାରର ପତନ ପରଠାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରୁ ପଳାୟନ କରିଥିବା ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ଭାରତ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ହାସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି।